معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 45 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا دربار لگا ہوتا ہے، علماء، مشائخ، پاشا موجود ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں شہر کی فتح آپ کے ساتھ پہ تکمیل کو پہنچی، شہر کو خوشحال بنانا ہم سب پر قرض ہے۔ ہم نے قسطنطنیہ میں جو غنیمتیں حاصل کی وہ عظیم اور اہمیت کی حامل تھیں، مگر یہ شہر اس تمام عرصے میں نظر انداز ہی رہا اور اس کی دیکھ بھال کو نظر انداز کیا گیا۔ دو سمندروں کے درمیان واقع اس پوشیدہ جوہر کی چمک دمک غائب ہو گئی ہے اور گرد و غبار نے اسے ڈھانپ دیا ہے۔ ہمیں اسے صاف کرنا ہے۔ ملا غورانی آپ کیا کہتے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر ملا غورانی کہتے ہیں سلطان معظم آپ نے بالکل صحیح کہا، اگر کوئی زیور زمین پر گر جائے تو وہ اپنی قیمت نہیں کھوتا بلکہ اسے وہاں سے اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں در حقیقت ملا غورانی نے اس کی صحیح تشبیہ دی ہے قسطنطنیہ، یہ ایک زیور کی طرح ہے جو گر گیا ہے لیکن اٹھائے جانے کے انتظار میں ہے، مگر بیت المال کا خزانہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ سلطان کی بات سن کر دربار میں ہلچل ہوتی ہے تو سلطان ایک نظر سب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کام کو اپنے شاہی خزانے کا پورا حصہ دیتا ہوں اور آپ سب سے بھی یہی چاہتا ہوں، ہمیں اس کام کے لیے ملنے والی غنیمت کے 5ویں حصے کا اضافی حصہ یہاں لگا دیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ آپ سے مشورہ کروں اور آپ کا اطمینان طلب کروں۔ دوغان کیا تم اس سے مطمئن ہو؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دوغان پوچھتا ہے سلطان معظم کیا آپ جنسیری کے اطمینان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا میرے اطمینان کے بارے میں؟ سلطان کہتے ہیں میں جنسیری کی طرف سے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ دوغان کہتا ہے جس طرف میں ہوں جنسیری بھی اسی طرف ہیں، ہمارا خیمہ ایک ہے اور ہم بھی ایک ہیں۔ سلطان یہ مال غنیمت ہم نے اپنی پیشانی کے پسینے اور اپنے دل کی طاقت سے کمایا، ہم نے اس کے لیے صرف پسینہ نہیں بلکہ اپنا خون بھی بہایا، میری رضا اس میں شامل نہیں ہے اور یہ کبھی ہوگا بھی نہیں سلطان معظم۔ دوغان کی بات سن کر سلطان سمیت سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مگر سلطان کوئی بھی زور زبردستی نہیں کرتے۔ باہر ہرستو تعمیرات کے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں سروجا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صف کے مقام کا تعین کر دیا گیا ہے، ہم چند دنوں میں بنیادی سطح تک پہنچ جائیں گے۔ ہرستو کچھ کہنے لگتا ہے تو سروجا کہتا ہے دیکھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہرستو، میں جو کہوں گا وہی ٹھیک ہوگا۔ ہرستو کہتا ہے دیکھو سروجا میری بات سنو۔ سروجا پھر سے کچھ کہنے لگتا ہے تو ہرستو کہتا ہے سروجا کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ سروجا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ سروجا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یقیناً۔ ہرستو کہتا ہے تو پھر احمد کو بھی لے آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ہرستو آگے بڑھ جاتا ہے اور سروجا احمد کو لے کر خوشی خوشی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ادھر سلطان دوغان سے پوچھتے ہیں دوغان آغا تمہاری رضا کیوں شامل نہیں ہے؟ میں اس فتح کے لیے سربراہ کماندار ہونے کے ناطے میرے حصے میں جو کچھ ہے سب دے رہا ہوں، جیسا کہ میں آنے والی فتوحات اور ہمارے خوشحال دنوں کا خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے خزانوں میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا۔ دوغان کیا آپ اپنے حق اور فوجیوں کے حق سے دستبردار ہو جائیں گے؟ تمہاری مجھ سے وفاداری اتنی سی ہے کیا؟ سلطان کی بات سن کر دوغان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے تو سلطان کہتے ہیں سر نیچے نہ کرو دوغان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں جواب دو۔ دوغان کہتا ہے میرے سلطان ہم مجلس میں لفظوں سے اور دربار میں پیسے سے اپنی وفاداری نہیں دکھاتے، ہم میدان جنگ میں اپنی جانوں اور خون سے اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں، ہم پہلے ہی یہ دکھا چکے ہیں، کھوئی ہوئی ہر جان کے لیے، خون کے ہر قطرے کے لیے، مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ سلطان آپ کی باتیں عقل مندوں کی باتیں ہیں، سلطان آپ کے الفاظ سلطان کے الفاظ ہیں، لیکن اگر شرعی قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو ہم بغیر اعتراض کے مان لیتے ہیں، ہم اپنے شہداء کے خون کو ضائع نہیں کریں گے اور اس میں اپنا حصہ لیں گے۔ فقہ اس بارے میں کیا کہتی ہے سلطان معظم؟ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے۔ دوغان کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں فقہ کیا کہتی ہے جواب دے ملا غورانی۔ دوسری طرف ہرستو سروجا اور احمد کو لے کر خضر چلیبی کی عدالت میں جاتا ہے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں تمہاری شکایت کیا ہے اور کس سے شکایت ہے؟ ہرستو کہتا ہے خود سے۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں خود سے کیوں شکایت کر رہے ہو بیٹے؟ جواباً ہرستو کہتا ہے میں سچ نہیں دیکھ سکا قاضی حضرت، میں نے اپنے دماغ کی پیروی کی اور اپنے دل کو نظر انداز کیا۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ ہرستو کہتا ہے میں نے آپ کے خدا کے خدائی انصاف کا مشاہدہ کیا ہے، یہ ایک ایسا انصاف ہے کہ ایک سلطان بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، میں اس خدائی انصاف کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہوں، خضر چلیبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہرستو کی بات سن کر خضر چلیبی، سروجا اور احمد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر خضر چلیبی کہتے ہیں اسلام اشکار ہے، واضح ہے، یہ راز نہیں ہے بیٹے، ظاہر ہے کہ تمہارا دل اس سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جسے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ ہرستو کہتا ہے رکھتا ہوں۔ خضر چلیبی کہتے ہیں تو پھر دہراؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خضر چلیبی کے پیچھے پیچھے ہرستو بھی یہ الفاظ دہراتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ خضر چلیبی کہتے ہیں اب تم مسلمان ہو گئے ہو،
लेकिन शरीयत मुतहरा इकरार से बढ़कर गवाही मांगती है। फिर वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं, क्या तुम लोग हरिस्तों के मुसलमान होने की गवाही देते हो? सरोजा और अहमद कहते हैं, देते हैं, हम गवाही देते हैं। खिजर चुलेबी कहते हैं, अल्लाह इसे मुबारक फरमाए, लेकिन तुम्हें एक नाम की जरूरत है। तुमने इस्लाम का अदल, उसकी तमाम नफासत और बसीरत देखी है। यकीनन तुम अपने ईमान जाहिर करने में वाज़े थे। सनान का मतलब तेज नेज़ा है। आज के बाद से तुम्हारा नाम अतीक सनान है। खिजर चुलेबी की बातें सुनकर हरिस्तों की आंखें पुरनम हो जाती हैं। उधर सल्तोक आगे बढ़ते हुए खदीजा से कहता है, तुमने कहा वो यहाँ से गई, क्या ये सच है? खदीजा कहती है, मुझे नहीं मालूम, मैं भागकर फौरन आपके पास आ गई। सल्तोक पूछता है, बहन तुमने जाकर देखा कि वो क्या कर रही है? खदीजा कहती है, नहीं, जब उसने मुझे आकर बताने को कहा तो मैं फौरन आपके पास आ गई। सल्तोक एक गली की जानिब इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इसी गली में दाखिल हुई थी? खदीजा कहती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ से गई थी। यह सुनते साथ ही सल्तोक खदीजा के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते खदीजा को एक कपड़ा दिखाई देता है, जिसे वो उठाते हुए कहती है, ये वो कपड़ा है जो मैंने कल फातिमा की कलाई के गिर्द बांधा था। सल्तोक कपड़ा लेते हुए कहता है, वल्लाह कुछ तो गड़बड़ है, अगर कपड़ा यहाँ है तो वो भी यहाँ है। मैं अब सारे घरों की खूब जांच करूंगा। खदीजा घर की जानिब देखते हुए कहती है, क्या ये प्लेतानों का घर नहीं है? सल्तोक पूछता है, तुम प्लेतानों के घर को कैसे जानती हो? खदीजा कहती है, मैं रूमी कबीले से थी जैसे फातिमा, इसीलिए मैं सब जानती हूँ कि सब कहाँ रहते हैं। घर की जानिब देखते हुए सल्तोक कहता है, तुम जा सकती हो बहन, मैं प्लेतानों के घर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो प्लेतानों के घर की जानिब बढ़ जाता है। अंदर दीवान में मुल्ला गुरानी कहते हैं, शरीयत की नज़र में माल गनीमत की तकसीम वाज़े और सरी अहकामात के साथ तय की गई थी। सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 इसी की तरफ इशारा करती है, लेकिन वक्त आ सकता है कि राया के हुकूक को आयात के ज़ाहिरी अहकाम से मसलहतन तब्दील किया जा सकता है। खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब इराक और शाम फतह हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या उन ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं किया ताकि उनको इस तरह तकसीम किया जाए जैसे माल गनीमत तकसीम किया जाता है, बल्कि उसे उसके लोगों के हाथ में छोड़ दिया। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि महसूलात इनके तरके से लिए जाएं। हज़रत उमर ने एतराज़ करने वालों को जवाब दिया, अगर मैं ज़मीनें बांट दूँ, यतीमों, बेवाओं और गरीबों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ज़मीनों की हिफाजत कौन करेगा? हमारे सुल्तान इसी तरह कुस्तुनतुनिया को महज गनीमत के तौर पर नहीं देखते। सुल्तान शहर को मुज़य्यन करना चाहते हैं। सुल्तान इसे मजलूमों की पनाहगाह और इल्म का मीनार बनाना चाहते हैं। वो शरन और अरफन कौम के मफाद में काम कर सकते हैं। सुल्तान के इस सिलसिले में इस मौके को इस्तेमाल करना जायज़ है। माल गनीमत मुकद्दस माल है, मगर रियासत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से कायम होती है। इंसाफ के मामले में रास्ता खुला और साफ है। सुल्तान की इजाज़त से जंदारली कहता है, सुल्तान एक जंसीरी लड़ने के लिए पूरा साल इंतजार करता है और उसका माल गनीमत उसकी मेहनत की फसल है। मेरा मशवरा यह है कि हम ये गनीमत ना लें। सुल्तान, मैंने आपको अपनी माल और दौलत के बारे में बताया था। मैं आपको वो सामान पेश करता हूँ जिसका मैंने अदरनी के बाजार में जिक्र किया था, बशमूल 20 दुकानें, बूरसा और सरोहान की ज़मीनें, मेरी जायदादों के साथ साथ दारुल हुकूमत के तमाम महल्लात और दुकानें। सुल्तान, मैं ये सब कुछ अपनी रियासत और कुस्तुनतुनिया की तामीर नौ के लिए कुर्बान करता हूँ, लेकिन इजाज़त दें कि हम गाजियों के हक को हाथ न लगाएं। हमें उनके हुकूक या जज्बात को मजरू नहीं करना चाहिए जिन्होंने इस सरजमीन को अपनी तलवार से फतह किया। जंदारली की बात सुनकर सुल्तान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर जाती हैं और बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर सल्तोक आगे बढ़ते हुए प्लीतानों के घर के बाहर पहुंच जाता है और कपड़े की जानिब देखते हुए कहता है, अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा प्लीतानो। ये कहते साथ ही वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और खंजर निकालकर एहतियात से आगे बढ़ने लग जाता है। इधर दरबार में सुल्तान जंदारली से कहते हैं, खलील पाशा, तुम फजूल में वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो। माशाल्लाह तुम्हारा सीना वसी और कुशादा है और तुम्हारे हाथ खुले हैं। फिर पशाओं से कहते हैं, आपने खलील पाशा की सखावत देखी है पशाओ? खलील पाशा की तरह क्या आप लोग भी कुस्तुनतुनिया की बहाली के लिए अपनी दौलत कुर्बान करने को तैयार हैं जैसा कि इन्होंने किया है? सुल्तान के सवाल के जवाब में सब लोग कहते हैं, हम कुर्बान करते हैं, हम कुर्बान करते हैं। ज़गनोस पाशा कहते हैं, माशाल्लाह खलील पाशा बड़े वसी ज़र्फ हैं। खलील पाशा ने अपनी सखावत का मुजाहरा किया और इस कार्य खैर में पहल की। खुदा इनसे राजी हो। वैसे भी बहैसियत मुसलमान हमारा मकसद अल्लाह को राजी करना है। सुल्तान, आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप मुझे बता दें कि आपको कितनी मिकदार की ज़रूरत है। ज़गनोस पाशा की बात सुनकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि आपने इस मकसद के लिए अपने ज़्यादा हुकूक देने में सखावत का मुजाहरा किया है। फिर मैं जंदारली की दरख्वास्त को रद्द नहीं करूँगा। मेरा हुक्म यह है कि माल गनीमत में से जंसीरियों के हिस्से को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एक वक्फ कायम किया जाएगा। अतियात उस वक्फ का सरमाया होंगे। वो वक्फ अपना सरमाया कुस्तुनतुनिया की बहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमारे कामों को मुबारक करे। शूरा कौंसिल खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। सुल्तान के इशारे पर जंदारली के अलावा तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔